कहानी चंदोआ। कहानीकार डॉक्टर करतार सिंह सूरी। डॉक्टर करतार सिंह सूरी का जन्म 1927 ईस्वी में होया ते ये पंजाबी नावलकार नानक सिंह के बेटे हैं। इन्होंने बहुत सारिया आलोचनात्मक पुस्तकां भी लिखियां। प्रसिद्ध कहानियां इन्हां विच रमज़ान, चंदोआ, भगवान महंगा है तो लेटेस्ट जिहड़ी सीगी आई थिंक 1991 दे विच इन्हां दी आई अर्श ते फर्श। सो कहानी चंदोआ बारे गल करते हाँ। चंदोआ कहानी विच विशा की लिया गया है, इस विच दो गल्लां दा ज़्यादा जिक्र आया है। एक तो शहरी मध्य वर्गी परिवार की आर्थिक हालत बारे जिक्र किया गया है। जिउण सिंह दे परिवार नूं लैके दर्शाया गया है कि शहरी मध्य वर्ग श्रेणी जिहड़ी आ उन्हां दे घर दे हालात किस तरह के हुंदे हन। दूसरा जिहड़ा विशा इस विच लिया गया है वो अमीर ते गरीब तबके का है कि अमीर लोग जिहड़े आ वो अपने गरीब रिश्तेदारां नूं पसंद नहीं करते। उन्होंने लगता है कि उन्हां नाल रिश्तेदारी रखण दे नाल उन्हां दा रुतबे विच फर्क पैंदा है। सो कहानी शुरू करते हैं। चंदोआ चंदोआ कहानी विच दो मुख पात्र हैं, जिउण सिंह ते उसकी पत्नी इंदर कौर। इस तो बिना जिउण सिंह दे मामे ते मामी का जिक्र आया है। मामे नूं कुछ जगह ते सरदार साहब भी कहा गया है। सो इस कहानी दे नाल रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सरदार साहब करके पूछा जाए तो वह जिउण सिंह दे मामे बारे होवेगा। ठीक है। और मामे का नाम सरदार गोपाल सिंह है, मामी का नाम इस विच नहीं दस्या गया। इस तो बिना एक पात्र होर है, फुटकल पात्र जिहड़ा उन्हां दा नौकर है मामे ते मामी का, उसका नाम खुशिया है। सो दोवें पति पत्नी रेल का सफ़र कर रहे सन। जिउण सिंह बारी की फट्टी नाल ढासना लाई ऊँघ रहा सी। ढासना मतलब आसरा लाई ऊँघ रहा सी, नींद आ रही सी उन्होंने। तो उसकी घरवाली सामने सीट पर बैठी काके नूं दुध चुंगा रही सी, भाव के काका उन्हां दा बहुत छोटा सी, कुछड़ चुक्या होया सी। काके तो वड्डियां दोवें कुड़ियां उस दे नाल गुच्छा मुच्छा होईयां सुत्तियां होईयां सन, जिवें उन्हां नूं ठंड लग रही होवे। रुत जो सियाल दी सी। सो पहले पैरे तो पता लगता है कि सियाल की रुत है। जिउण सिंह ते उसकी पत्नी इंदर कौर जिहड़ी आ वो अपने दो कुड़ियां ते एक छोटे जे काके दे नाल रेल गड्डी विच सफ़र कर रहे सन। उसकी पत्नी ने उसकी जेब वाल हथ वधाउंदियां कहा, करो ना उरा बटूआ। ते कहंदियां इंदर कौर ने उसकी बाहरली जेब विचों बटूआ खिंच लिया। बटूआ मतलब पर्स। इंदर कौर की आवाज़ ते नाले उसदियां उंगलां दी शोह ने जिउण सिंह नूं जगा दिता, जिहड़ा ऊँघ रहा सी, सौ रहा सी। शायद इस वेले वह झपकी दे उड्डन खटोले ते चढ़िया रेल नालों भी पहला गुरु की नगरी जा पहुँचा सी, जिस दे दर्शनां लई वह ते उसदी पत्नी कई सालों तो तरसदे रहे सन। कई सालों तो मतलब इत्थे कई सालों तो दा मतलब आ काफ़ी देर तो। सो नींद दी जिहड़ी झपकी उन्होंने आई सी, थोड़ी देर की जिहड़ी नींद आ, उस नींद दे विच वो उड्डन खटोला तुसीं इत्थे एरोप्लेन कह सकते हो, जहाज़ कह सकते हो, जिहड़ा ट्रेन तो भी ज़्यादा फास्ट चलदा आ। ते वो जिथे जा रहे सी उस ट्रेन दे राही गुरु बाबे की नगरी अमृतसर दरबार साहिब जा रहे सी दर्शनां लई। ते वो उत्थे पहला ही रेल तो पहुँच चुका सी, भाव कि नींद दे विचों सुपना लै रहा सी कि जिथे वो जा रहे हैं उत्थे पहुँच चुका है। हुण जिउण सिंह बारे, जिउण सिंह कौन है? पात्र चित्रण का बहुत सारा हिस्सा इस पैरे दे विच आ जाना है। जिउण सिंह के बारे, जिउण सिंह रेलवे इंजन का फायरमैन है। फायरमैन जिहड़ा गड्डी दे विच कोले पाउंदा आ ते गड्डी अग जिहड़ी बलदी आ, जिन्नी अग ज़्यादा तेज़ होएगी उन्ने ज़्यादा गड्डी जिहड़ी आ तेज़ चलेगी। जिवें तुसीं गदर फिल्म दे विच देखिया हो, लास्ट वाले सीन दे विच सनी देओल वो अग कोलियां वाली गड्डी ते वो ज़्यादा फास्ट चलदी है। रेलवे मुलाजम होने करके भावें उसनूं आउण जाण दा पास मिल सकता सी, क्योंकि रेलवे दे विच फायरमैन सी, उन्होंने आउण जाण दा पास मिल सकता सी, उहदा कोई खर्चा नहीं सी लगना। पर तां भी उसके रस्ते विच एक मुश्किल आ बनी, जिसलिए उसका अमृतसर जाना पिछां पैंदा गया। तो ये सी उसकी सुखना जिहड़ी उसने सुखी हुई सी चंदोआ चढ़ाउण दी। सो जिउण सिंह ने सुखना सुखी सी चंदोआ चढ़ाउण दी दरबार साहब, जिहदे लई वो चंदोए दे जिहड़े पैसे आ उन्हां वास्ते उहदे कोल पैसे नहीं सी, जिस उत्ते घट्टो घट्ट 100-125 रुपया खर्च आउंदा सी। उसके घर उपरों थल्ली दो कुड़ियां होईयां ते वो भी महीने विच 32 दिन बीमार रहिंदियां, 32 दिन अक्सर ही ज़्यादातर। उत्तों किसी साधु ने यह भरम पा दिता कि उन्होंने घर 5 कुड़ियां होर आउणगियां
इस कुड़ियां दे तूफानी हल्ले नूं रोकण लई एक दिन दोहां पति पत्नी ने रल के सुखना सुखी सी कि जे उन्हां दे घर पुत्तर हो पवे तां ओह अंबरसर वाले गुरु बाबे दे दरबार सुच्चा चंदोआ चढ़ाउणगे। सुच्चा चंदोआ दा मतलब इत्थे सुच भिट नहीं है, इत्थे सुच्चा दा मतलब आ झमझम करदा जरी नाल बणिया होया लिशकना जिहदे उत्ते कढ़ाई होई होवे। गुरु बाबे ने नेड़ियों के सुनी ते आउंदे साल उसने जून सिंह नूं पुत्तर बख्श दिता। सो चंदोए की कीमत बारे भी क्वेश्चन आ सकता। हुण इत्थे 2-3 जगह के उपर कहानी दे विच साडे कोल आया, इत्थे जिसते घट्टो घट्ट 100-125 रुपया खर्चाना सी, अगे जाके आया चंदोए की रकम लगभग 150 लोड़ींदा सी, ते फिर भी अगर किरस कर ली जाए, कमी कर ली जाए तो 100 रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा। सो जो क्वेश्चन तुहानूं आउंदा आ कि चंदोए की कीमत कितनी सी, तां तुसीं ये सारा कुछ ही जिक्र करना, क्योंकि प्रॉपर चंदोए की कीमत ये नहीं दसी गई। 100-125 रुपए का भी 150 लोड़ींदा आ, पर फिर भी 100 रुपए का इंतजाम करना है। 3 रकमां असीं लिखणियां ही लिखणियां आ। तनख्वाह उसकी जो फायरमैन की हुंदी है, किसदी? जीउण सिंह की, कुल 80 रुपए सी, जिस नाल मसां मर के 4-5 जियां दा लूण तेल ही पूरा हुंदा सी। एक महीने जे 5-7 बच जाते तो दूजे महीने अचानक ही कोई ऐसी तोड़ आ बनती कि 10-5 का उल्टा कर्जा चढ़ जाता। लूण तेल पूरा होना, मसां घर का खर्चा ही पूरा हुंदा सी। ते कई बार जेकर कोई वक्री कुछ कोई बीमार हो जाता, कोई वक्री खर्चे आ जाते तो उसते होर 5-7 रुपए 10 रुपए का कर्जा चढ़ जाता। पर सुखना नूं तां नहीं सी टालिया जा सकता, ये तो हर हीले देनी ही सी, हीले हर कोशिश करके पूरी करनी सी। जदों पिछलेरे महीने बच्चे नूं काकड़ा लाकड़ा निकल पिया, काकड़ा लाकड़ा एक बीमारी आ जिवें चिकन पॉक्स हुंदी आ, अक्सर ही बच्चों नूं हो जाया करती सी। पर उस जमाने दे विच क्योंकि इहदा कोई दवाई वगैरह नहीं सी, वैक्सीनेशन नहीं सी हुंदी, इस करके अक्सर ही बच्चे मर जाया करते सन। तां दोहां दी खान्यों गई, खान्यों जाना डर जाना, होश उड़ जाने, भावें गुरु बाबे की करोपी का फल होवे। वो सोचते आ कि असीं सुखना पूरी नहीं की तो शायद इस करके इनू काकड़ा लाकड़ा निकल आया। दोहां ने अर्जोइयां कीतियां, बेनतियां कीतियां, हे सच्चा पातशाह जे मेर करके दिता ही तो हुण इसका धागा लम्मा करी। धागा लम्मा करी मतलब इसकी उम्र लम्मी करी। इस दे राजी होने तो 40 दिनों के अंदर तेरे दरबार चंदोआ चढ़ावांगे। फिर उन्होंने एक दोबारा सुखना सुख ली कि जदों बच्चा साडा ठीक हो जाए तो असीं उसके 40 दिन के अंदर अंदर चंदोआ चढ़ावांगे। तो फिर जीउण सिंह नूं गुरु बाबे की ज़ाहरा करामात नज़र आई। ज़ाहरा करामात जिमें उन्हें परमात्मा ने उन्होंने सुन ली होवे, तो उसका काका 8 वारी के अंदर अंदर नवा नरोवा हो गया। 8 वारी मतलब 1 हफ्ता 8 दिनों के अंदर अंदर। खुशी तो शरदा नाल दोहां पति पत्नी दियां रूहां बाग बाग हो गई, खुश हो गए हो। पर अगले सवाल ने उन्होंने खुशी नूं किरकिरा कर दिता, मज़ा मार दिता। अगली सवाल ने की सी वो सवाल? चंदोए लई रुपए। निरा रुपयां का सवाल ही नहीं सी, इदों भी वड्डा सवाल सी छुट्टी का, कि उन्होंने छुट्टी जिहड़ी आ वो किवें मिलेगी, क्योंकि उसकी छुट्टी ड्यू नहीं सी। ड्यू मतलब रहिंदी नहीं सी कोई, कदी बच्चों की बीमारी करके, कदी रिश्तेदारां दे मरनिया परनिया ते जाण लई, ते कदी लगातार रात की ड्यूटी दे उनींदरे कट कट के वो आप बीमार हो जाता रहा, जिस करके इन्हां ही खात्यां विच उसदियां सारियां छुट्टियां लिखे लग गईयां सन। मतलब उन्हें जिहड़ियां छुट्टियां नूं मिलनियां सी सरकारी नौकरी चों वो पहला ही लै चुका सी। बड़ी हफड़ा दफड़ी मची, उसने हदों बाली नठ भज की। शंटर तो लैके फोरमैन तक सब दियां उस खुशामतां कीतियां कि किवें उसनूं बहुती नहीं तां 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जावे। शंटर तो लैके फोरमैन तक गड्डी दे विच पोस्टां हुंदियां आ, सो उस तो लै उन्होंने भी उन्हें बड़ियां खुशामदां कीतियां, उन्होंने तरले मिन्नतां कीतियां कि उन्होंने बहुती नहीं तो 1 हफ्ते की उन्होंने छुट्टी मिल जाए। तो मसां किते जाके उसनूं 5 दिन की छुट्टी मिली। भाव अपने तो उच्चे अफसरां दे उन्हें तरले मिन्नतां कीतियां ते फिर उन्होंने 5 दिन की छुट्टी मिल गई। हुण छुट्टी तो मिल गई, बाकी रह गया सवाल रुपयां का। रेल का पास भावें सरकारी सी, पर फिर भी खर्च लई ते चंदोए की रकम पा के घट्टो घट्ट 150 लोड़ींदा सी, 150 रुपया उन्होंने चाहिदा सी। चलो रत्ती मासा चंदोए के कपड़े विच किरस कर ली जाएगी, किरस मतलब बचत, कि चंदोए लिए कपड़ा घट लै लिया जाएगा, तो उतले खर्च का भांगा मामे के घर जा टिकन करके निकल जाएगा, कि जिहड़ा बाकी का खर्चा आ उन्होंने करना नहीं पेगा क्योंकि वो अपने मामे के घर चला जाएगा। फिर भी 100 रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा, तो इस रकम लई जीउण सिंह ने कोई हीला बाकी ना छड्डिया। हीला मतलब कोई कसर। उसके साथी मजदूर भी विचारे उस वर्गे नंग सन, वो जिस तरह का आप सी उस तरह ही उसका साथी सन।
फिर भी जिन्ना किसी तो सरिया उन्होंने उसनों दिता तां किते मसां 50 कुछ रुपए उस पास जुड़े। अमृतसर की यात्रा नूं तां लमकाया नहीं जा सकता, जद कि काके नूं राज़ी होया महीने तो ज़्यादा हो गया सी। उन्होंने 40 दिन की सुखना सुखी सी, हुण 30 दिन तो उपर हो गया सी। जे 40वां दिन टप गया तो ना जाणीए गुरु बाबे के दर तो बेमुख हो के किहड़े कष्टां दा मूँह वेखना पवे। सो सोचते आ कि जेकर सुखना समय सिर पूरी ना की जाए तो हो सकता है कि बाबा जिहड़ा आ वो साडे नाल नाराज़ हो जाए तो सानूं होर किहड़े कष्टां दा मूँह वेखना पवे। बच्चे एक गल इत्थे आई सी चंदोआ। सो मैं भुल गई स्टार्टिंग के उपर चंदोआ की हुंदा आ। जिस तरह असी सिख धर्म दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रुमाला साहब चढ़ाउने आ तां वो सुखना हुंदी आ, कई लोग सुखदे आ, पर जदों रुमाले गुरु ग्रंथ साहब के उपर रुमाला आ तो उस तो उपर अगर देखिए तो छत के इन साइड अंदर बार एक रुमाले वर्गा कपड़ा होर लगा हुंदा आ, उसनूं असीं चंदोआ कहते हैं। सो अपनी अपनी शरधा आ, अपनी लोग जिहड़े आ वो वक्री वक्री तरह नाल सुखना सुखदे आ। अखीर जदों होर पैसिਆਂ ਲਈ कोई राह ना सुझिया तो ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ने सलाह की ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वाले मामा जी किहड़े मर्ज की दुआ ने, भाव कि कदों काम आउणगे, कि एक लखापति आदमी उन्हां दी इन्नी मदद भी ना करेगा। सो ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਦਾ मामा जिहड़ा आ वो लखापति आदमी है। तो इस हौसले ते ये जोड़ा मतलब ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ते उसकी पत्नी अपने बाल बच्चे नूं लैके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की यात्रा लई गड्डी ते सवार होया। अखां खुल्लण ते ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ने तक्या। हुण ये सारा कुछ उहदा बैकग्राउंड दसी हुई आ ते ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ गड्डी दे विच आ। हुण जदों उसकी पत्नी उसकी जेब वाल हथ वधाउंदी आ ते उहदियां अखां खुल जांदियां आ तो वह देखदा आ इंदर कौर बटूए चों नोट कढ के गिण रही सी। की घड़ी मुड़ी फुल्लण बह जानी है बटूए नूं। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ने मिठा जिहा रोस प्रगट किया। किते वध जाने ने घड़ी मुड़ी गिणन नाल? वध ते नहीं जाने। इंदर कौर थोड़ी जी बेवसी ते कुछ शर्मिंदगी दे भाव विच बोली, पर मैनू तो इहो धुड़कू लगा होया है, धुड़कू लगना, संसा पैनी, फिकर लगना कि जे मामे होरां कोलों ना मिले फिर की बनेगा। क्योंकि वो चंदोआ चढ़ाउण चले सन, 50 रुपए उन्हां दे कोल सन ते बाकी दी आस उन्हां ने मामे कोलों लाई हुई सी। पर पत्नी नूं हाले भी मन दे विच आ कि जे मामे ने मदद ना कीती तो फिर की होएगा। सच किसे क्या है? ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ फखरी लहजे विच बोलिया, फखरी लहजे दे विच बड़े माण दे नाल। जनानियां दी खुरी पिछे मत हुंदी है, कहण दा मतलब कि औरतां नूं अकल घट हुंदी आ। 50 वेरी समझाया तैनूं भई तू फिकर ना कर, मामे होरां नूं असीं कोई दुपरिया रहे हां मतलब जिहड़ा प्यारा ना होवे। नाले उत्थे किहड़ी गिनती है 20-50 दी। कहंदा उन्हां कोल पैसे दी थोड़ थोड़ी है कि उन्हां कोल गिनती दे साडे वांगू पैसे नहीं आ उन्हां कोल। कहंदा गुरु दी मेहर नाल अंदर बाहर भरिया छलकदा ने, भाव कि बहुत पैसे ने। तू वेखी ते सही एक बारी, मामी मेरी भी सुभाਅ दी असलों माड़ी नहीं, रता सूमणी है सही, सूमणी मतलब कंजूस, पर साडे नाल थोड़े ही सूमपुणा करना सू। कहंदा साडे नाल कंजूसी थोड़ी वरतनी है। पहल पलाही सुख नाल काका उन्हां दे घर चलिया है, पहल पलाही पहली बार। अल बहुते नहीं, अल नहीं इत्थे हैगा चल, बहुते नहीं तो 10-5 तो इस दी तली ते भी धरन गई। जिस तरह अपने घर कोई पहली बार आया होवे तो असीं उसनूं शगन वजों कुछ पैसे सूट कुछ ना कुछ दिंदे आ, तो वह भी आस लाई बैठा आ कि 5-10 रुपए काके नूं देणगे, कुछ ना कुछ तैनूं भी लीड़ा लत्ता देवेगी। दोतरियों नूंह दा माण ना रखणगे। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਦੀ पत्नी इंदर कौर जिहड़ी उन्हां दी दोतरियों नूंह लगदी आ। नाले कुड़ियां ने किहड़ा रोज़ रोज़ उन्हां दे घर जाना है। उंज भी जदों मामे होरां नूं सुखना की गल दसी, उन्हां ठह दे के अब्बल ते चंदोए जोगी सारी नहीं तो अद्धी पौनी रकम जरूर बर जरूर ही दे देनी है। कहंदा जदों उन्हां नूं पता लगा कि असीं सुखना पूरी करन आए हां तो उन्हां ने चंदोए दे पैसे सानूं चंदोए दे पैसे विच अपने आप ही वो मदद करनगे। पति दीयां गल्लां सुण के इंदर कौर दा डिगदा उत्साह एक बारी फिर कायम हो गया, भाव कि उन्होंने फिर ढासना बज गया, ढारस बज गया उन्होंने। हशा एक गल करी जिमें मास्टर अपने विद्यार्थी नूं इम्तिहान ते जाण तो पहलां समझाउंदा है। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ने अपनी पत्नी नूं समझाउणा शुरू किया। कहंदा जरा कूण सहण लगी तहजीब का ख्याल रखी। तहजीब लहजे, कूण सहण मतलब बोलन लगे। कहंदा बोलन चालन लगे तू थोड़ा शिष्टाचार के नाते ध्यान रखी। ਵੱਡੇ आदमी होए ये ना दिल विच सोचण भी किहो जे गवारां नाल उन्हां दी साकादारी है। साकादारी मतलब रिश्तेदारी, गवार मतलब अनपढ़, क्योंकि मामा जिहड़ा आ वो बहुत रज्जे पुज्जे खानदान दा आ, संबंध रखदा आ। लै इंदर कौर अपनी लियाकत दे माण विच बोली। किहड़ी लियाकत दा माण सी उन्नूं? लियाकत कि अपने आप दे उत्ते उन्नूं
ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ। ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਈ ਬੀਤੀ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ, ਜੰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆਖੀ, ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇ, ਪਰ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੋਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਲਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਦੋਏ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਭਾਂਡੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਰ ਊਂਘ ਆ ਗਈ। ਊਂਘ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝਪਕੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦਰ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਘੁਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਭਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਟਰ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਲੇਟੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਫੋਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਰ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕਦੀ ਸੌਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਵੇਗਾ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਹੱਲ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ। ਖੂਬ ਗੁਦਗੁਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਗੁਦਗੁਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਮ, ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਕਮਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰੋਗੀ ਝੰਜਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਝੰਜਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਲਬਾ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਊਂਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਊਂਘ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਇੱਕ ਝਮ ਕਰਦਾ ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਸਾੜਵੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਚਿੰਤੇ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ, ਬੁੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਵਾ, ਗਰਮ ਤੱਤੀ ਸਾੜਵੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
एक कहण दा मतलब ये आ कि उहदा जिहड़ा मन आ पहलां वो खुशी वाला सुपने दे विच खुशी उहनूं आ रही सी कि वो चंदोआ चढ़ा रहा है, तो दूसरे ही पासे ਉਹਨੂੰ दूसरा होर की नज़र आया जिसने ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਲੂਟੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਬੋਇਲ ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੇਲਚਾ ਸੀ, ਬੇਲਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਠਕੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੱਕ, ਠਕੋਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਹੁੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਰਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਤੋੜੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਬਾ ਦਬ ਫਾਇਰ ਬਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਲਾ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਜਦ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਸਾੜਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਪੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਾਲਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ, ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨੀਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਧਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਪਰਲੇ ਕੌਣ? ਅਫਸਰ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਦੀ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਭੁਆਂਟਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਪਰੀ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਭੁਆਂਟਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਟਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਗਾ ਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਫਾਟਕ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੇਟ। ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟਰੰਕੀ ਚੁੱਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ, ਬਗੀਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੜ ਸੁੱਕੜ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਕਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਝੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਲੇ ਜੀਵਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਮਡੋਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਲਾਮਡੋਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ, ਮੈਲੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦੇ, ਜੀਵਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਵਰਾਂਡੇ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਾਨਖਾਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੂਮ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਬੀਭਤਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਬੀਭਤਸ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚਿਪਸ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਦਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਇਸ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਵਨ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਕਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਰ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ, ਕਾਫਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ, ਕੰਗਾਲ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ, ਮੋਹਰੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ, ਜਿਊਣਾ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਿਊਣਿਆ? ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਹੱਸ਼ਾ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਪੇਚ-ਤਾਬ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੇਚ-ਤਾਬ ਖਾਣਾ ਕਚੀਚੀ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਫਲਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਤੁੱਛ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਮਾਮਾ ਸੰਬੋਧਨ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਦੁਗਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਸੋ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫੁੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਐਨ ਓਲਡ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਅਖੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਪੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਮੇ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਫਲਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਸ਼ਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਕੋਠੀ ਆ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਊਂਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਊਂਘ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਖੂਬ ਨੀਂਦਰ ਭਰ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਮਝਮ ਕਰਦਾ ਚੰਦੋਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਦਮ ਮਾਨੋ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਉਂਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮੋਈ ਚੰਗੜਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ। ਚੰਗੜ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਚੰਗੜਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ
ਭੈੜੇ ਕੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਕੀਚਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਭੈੜੇ ਕੀਚਰਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੀਚਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ? ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਦੋਆ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੇ। ਹਿਸ਼, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਲੱਭਾ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਫਾ ਕਰਨੇ 2-4 ਮੰਨੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ। ਹਿਸ਼, ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਟਾ ਪੱਟਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਮਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਾਂਗੀ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਹਾਂਗੀ, ਚੁੱਕੋ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀ ਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰਦਨ ਮੋੜ ਕੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਢ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੰਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਬਲ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਖਵਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਂ ਪਰਤ ਪਏ। ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥਿੜਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੋਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੰਦੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਕਾਕਾ ਬਿਮਾਰ ਜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਮਡੋਰੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।